Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are well. I'm also well. This is Mohammad Sharafuddin, Assistant Professor, Department of Business Administration, Mohammadpur Kendriya College, Dhaka. Today, I'm going to taking a class about BBA third year, fifth semester, and my assigned course is Cost Accounting, and today's topic is new topic. This is the second chapter of your syllabus. So the name of chapter is Cost Terms, Concepts and Classification. Cost terms, concepts and classification. What is cost? Cost refers a sacrifice or giving up of resources for a particular purpose, frequently measured by the monetary units that must be paid for goods and services. Dear students, cost, ব্যয়, এটি কি? যে ব্যয় হলো এমন একটি কনসেপ্ট বা এমন একটি বিষয় যার জন্য আমরা কিছু স্যাক্রিফাইস করতে রাজি থাকি এবং এটি অবশ্যই অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হবে এবং এটির মাধ্যমে মূলত এটি পরিশোধ করব গুডস বা সার্ভিসের জন্য। যে কস্ট অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট একটি বিষয়, যে আমরা কোনো একটি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যদি উৎপাদন করতে চাই, then we have to must determine how much will be the cost of this goods or services for the ultimate users or consumers. Now I'm going to discuss about cost accounting versus costing. What is cost accounting? What is costing? Cost accounting is concerned with accounting for cost. Cost accounting is concerned with accounting for cost. But costing is related to the techniques and purpose of ascertaining cost of goods, product or service rendered. যে কস্ট অ্যাকাউন্টিং হলো এটি একটা কনসার্ন যেটা আসলে বিভিন্ন ব্যয় নিয়ে আলোচিত বা বিভিন্ন ব্যয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, বাট কস্টিংটা হলো বিভিন্ন ধরনের টেকনিক for the ascertainment of for the determination of cost of goods or services, how we can determine this total cost for the ultimate goods or services. যে বিভিন্ন টেকনিক আমরা ইউজ করব এই কস্টিং এর জন্য। It involves accounting for cost accounting, it involves accounting for cost. যে এখানে আমাদের মূলত যে এই কস্ট নির্ণয় করার জন্য যে অ্যাকাউন্টিং মেথডস বা অ্যাকাউন্টিংয়ের যে কনসেপ্ট আছে এটি ইউজ হবে। ইট ডাজ নট রিকোয়ার্ড ফর্মাল অ্যাকাউন্টিং। কস্টিংটা হলো ইট ডাজ নট রিকোয়ার্ড ফর্মাল অ্যাকাউন্টিং। থার্ড স্টেপ ইজ ইট রিকোয়ার্স দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপলস। ইট ডাজ নট necessitate the application of accounting principles. Cost accounting, it encompasses a much wider field. On the other hand, costing, it is an integral part of cost accounting. Last one is cost accounting. It involves analysis cost for the preparation of necessary information. On the other hand, costing, it involves classification of expenses according to cost elements. Dear students, it is the basic vice versa for cost accounting and costing. Now I'm discuss about the today's important and today's vast discussion about classification of cost. ব্যয়ের শ্রেণী বিভাগটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব। ব্যয়ের শ্রেণী বিভাগটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে করা যেতে পারে। ফার্স্ট অন ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। আমরা প্রথম আলোচনা করতে পারি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে প্রথমে আমরা লিখতে পারি ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন ব্যয়। এটির জন্য লাগতে পারে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, দেন ডাইরেক্ট লেবার, C
other direct expenses, other direct expenses, D, manufacturing overhead, manufacturing overhead। এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটাকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডের মধ্যে এক নম্বরটা পাওয়া যেতে পারে ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, second one indirect labor, indirect labor, third one other indirect expense। আমরা যদি এগুলা নিয়ে একটু কথা বলি, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, যে আমাদের যে ক্লাসিফিকেশন অফ কস্ট রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বা উৎপাদন ব্যয় রিলেটেডের মধ্যে সর্বপ্রথমে আমরা পাবো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বা কাঁচামাল। কোনো একটি পণ্য উৎপাদন করতে গেলে যেই জিনিসটা অবিচ্ছেদ্য হিসাবে আমাদের বিবেচিত হবে, যা ছাড়া কোনো পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট গো ইনটু দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট আর কল্ড র ম্যাটেরিয়ালস। যে চূড়ান্তভাবে পণ্য উৎপাদনের জন্য যা আমি কাঁচামাল হিসাবে যা ব্যবহার করব সেটিকে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে আমরা গণ্য করব। সাপোজ আমরা যদি ফার্নিচার তৈরির কথা বলি, সে একটা কাঠের সোফা তৈরি করার কথা যদি বলি, তাহলে সোফা তৈরি করার জন্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে কাঠ। দেন ডাইরেক্ট লেবার, ডাইরেক্ট লেবার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য লেবার অফ দোজ ওয়ার্কস হু আর এঙ্গেজড ইন দ্য প্রোডাকশন প্রসেস। যে উৎপাদন প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরাসরিভাবে যে শ্রমিকরা যে কাজ করবেন এবং তাদের বিনিময়ে আমরা তাদেরকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করব, এইটাকে মূলত ডাইরেক্ট লেবার হিসেবে গণ্য করব। আদার ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, যে এই ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবারের বাইরেও আমার কিছু ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস রয়েছে, যেগুলো ছাড়া কোনোভাবে আমরা পণ্য উৎপাদন করতে পারি না। যেমন বিশেষ ধরনের ডিজাইন এক্সপেন্সেস। আমাদের বাংলাদেশের বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রকল্পটা মেগা প্রকল্প হলো পদ্মা ব্রিজ। এই পদ্মা ব্রিজের পদ্মা নদীর মধ্যে ড্রেজিং করার জন্য এক ধরনের একটা ড্রেজার মেশিন দরকার ছিল, যেটা স্পেশাল একটা ইকুইপমেন্ট। যেই ড্রেজার মেশিনটি বা যেখানে পাইলিং করার জন্য বা পিলার করার জন্য যে মেশিনটি দরকার, সেই মেশিনটি আনার জন্য বিদেশ থেকে স্পেশাল অর্ডারের মাধ্যমে ওই মেশিনটি এনে এখানে পাইলিং করা হয়েছিল। যদি এটার পেছনে আমরা যে ব্যয়টা করেছি, এটা হলো আমার আদার ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, যে ওইটি ছাড়া কোনোভাবে আমাদের ব্রিজ করা সম্ভবপর ছিল না। তার আদার ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, these are expenses which are directly allocated to a specific cost center or cost unit. All direct cost rather than direct material and direct labor are termed as direct expenses. এই ডাইরেক্ট এক্সপেন্সটাকে আমরা আরেকটি নামে ডাকতে পারি, সেটা হলো চার্জেবল এক্সপেন্সেস। দেন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, the third elements of manufacturing cost includes all cost of manufacturing except direct material and direct labor. So all other expenses except direct material and direct labor or other direct expenses are treated as a manufacturing overhead. যে এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটাকে আবার আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, পরোক্ষ কাঁচামাল। ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল is those type of material, these are used in the product but we cannot find easily in this product. This is indirect material. In the same way, indirect labor, it is the helping labor of direct labor, and other indirect expense, these are the associated expenses of other direct expenses. This is the classification of manufacturing cost. আমরা এবার কস্টটাকে ক্লাসিফাইড করতে পারি আমরা নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হিসাবে। এবার আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের বাইরে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে আমরা দেখব
আমাদের পরবর্তী ধাপটা হলো নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কি কি রয়েছে? এর মধ্যে একটি হলো মার্কেটিং অর সেলিং এক্সপেন্স, মার্কেটিং or selling expense. Second one, administrative expense. Administrative expense. দেখো নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হলো অন উৎপাদনশীল ব্যয় বা যেই খরচগুলো, যে ব্যয়গুলো উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়। These are treated as a non-manufacturing cost. First one is marketing or selling expense. দেখো বাজারজাতকরণ এবং বিক্রয় ব্যয়। আমরা যে পণ্যগুলো উৎপাদন করব বা যে সার্ভিস আমরা আলটিমেট কাস্টমারকে দেব, এটাকে দেওয়ার জন্য মানে এই উৎপাদিত পণ্য কাস্টমারের হাতে পৌঁছানোর জন্য বাজারজাত করার জন্য যে ব্যয়টি হবে সেটি হলো মার্কেটিং এক্সপেন্স। এবং আমাদের প্রশাসনিক যে খরচগুলো রয়েছে এটিকে মেনটেন করার জন্য যে ব্যয় হবে সেটি হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স। দিজ আর নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এরপরে আমরা ভাগ করতে পারি ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন উইথ দ্য প্রোডাক্ট। এবার প্রোডাক্টের উপর বেস করে আমরা খরচটাকে আমরা ভাগ করতে পারি। এর মধ্যে একটিকে আমরা বলতে পারি প্রোডাক্ট কস্ট, অন্যটি হলো পিরিয়ড কস্ট। প্রোডাক্ট কস্ট এবং পিরিয়ড কস্ট। দেখো প্রোডাক্ট কস্ট আরেকটা হলো পিরিয়ড কস্ট। Product cost is those type of cost, these are the directly related with the production of manufacturing of our product or services. And period cost, it is directly related to time. যে আমরা প্রোডাক্ট কস্ট হচ্ছে includes all the cost that are involved in acquiring or making a product. যে আমরা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেই সমস্ত ব্যয়গুলো করব, উৎপাদনের সঙ্গে রিলেটেড খরচগুলোকে আমরা বলবো প্রোডাক্ট কস্ট। এর উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। পিরিয়ড কস্ট হলো অল আর দ্য কস্ট দ্যাট আর নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রোডাক্ট কস্ট। দিস কস্ট আর expensed on the income statement in the period in which these are incurred. যে আমার পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের খরচের সঙ্গে যেগুলো জড়িত না সেগুলোকে আমরা পিরিয়ড কস্ট হিসাবে গণ্য করব। এই খরচগুলো সাধারণত হয় সময়ের উপর বেস করে, যেমন মার্কেটিং এক্সপেন্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, দিস আর দ্য পিরিয়ড কস্ট। দেন আমরা কস্টটাকে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি কস্ট বিহেভিয়ার ওয়াইজ। আচরণের ভিত্তিতে আমরা কস্টকে ক্লাসিফাইড করতে পারি। এই আচরণের ভিত্তিতে যদি আমরা কস্টকে ক্লাসিফাইড করি আমরা পাবো হলো নাম্বার 1 ভ্যারিয়েবল কস্ট। ভ্যারিয়েবল কস্ট, নাম্বার বি ফিক্সড কস্ট, C mixed cost or semi variable cost. আমরা বিহেভিয়ারের উপরে বেস করে বা ব্যয়ের আচরণের উপরে ভিত্তি করে আমরা যদি ব্যয়গুলোকে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো ভ্যারিয়েবল কস্ট। ভ্যারিয়েবল কস্টটা কি? Variable cost is a cost that varies in total in direct proportion to changes in the level of activity. There is a constant ratio and positive relation between the change in the level of activity and the change in cost. যে উৎপাদন স্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যয়টি টোটালে পরিবর্তন হয় সেগুলোকে আমরা ভ্যারিয়েবল কস্ট বলবো। যে যখন উৎপাদন স্তর পরিবর্তন হবে, উৎপাদনের পরিমাণ
আনুপাতিক হারে যতটুকু পরিবর্তন হবে তার উপরে ভিত্তি করে যে ব্যয়টা পরিবর্তিত হয় সেটাকে আমরা ভ্যারিয়েবল কস্ট বলবো। ফিক্সড কস্ট, যে উৎপাদনের স্তর পরিবর্তন হবে কিন্তু যেই ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না সেটাকে আমরা বলবো ফিক্সড কস্ট। The fixed cost is a cost that remains constant in total regardless of changes in the level of activity, যে আমার উৎপাদন স্তরের পরিবর্তন হওয়ার ফলেও যে ব্যয়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না সেটাকে আমরা বলবো ফিক্সড কস্ট। মিক্সড কস্টটা কি বা সেমি ভেরিয়েবল কস্টটা কি? যে সেমি ভেরিয়েবল কস্ট অর মিক্সড কস্ট contains both variable and fixed cost elements, যে এটি এমন একটি ব্যয় যার মধ্যে ভ্যারিয়েবল কস্টেরও মিশ্রণ থাকবে, ফিক্সড কস্টেরও মিশ্রণ থাকবে। যে ভ্যারিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্টের মিশ্রণে যে ব্যয়টির উদ্ভব হয় সেটিকে আমরা বলবো ফিক্সড কস্ট। আমরা এখানে উদাহরণ হিসাবে যদি বলি, ভ্যারিয়েবল কস্টের কথা যদি চিন্তা করি, কোন একটি পণ্য উৎপাদন করতে আমার স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে যদি বলি ম্যাটেরিয়াল লাগে 2 কেজি, এই যে ম্যাটেরিয়াল যে লাগবে 2 কেজি এটি কনস্ট্যান্ট। যত ইউনিট পণ্য উৎপাদন করব প্রতি ইউনিটের জন্য 2 কেজি ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করব। দিস ইজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। ফিক্সড কস্টটা হলো আমরা কারখানার ভাড়ার কথা বলতে পারি। আমরা যদি কারখানাটি ভাড়া নিয়ে চালাই তাহলে যে বাড়িতে কারখানাটা থাকবে ওই বাড়ি ভাড়া যদি মাসে 50,000 টাকা হয়, আমার প্রতিষ্ঠান চলুক আর না চলুক, 2 দিন কাজ হোক, 5 দিন কাজ হোক, 1 সপ্তাহ কাজ হোক, 10 দিন কাজ হোক, যে কয়দিনই কাজ হোক না কেন প্রতি মাসে আমাকে 50,000 টাকা ভাড়া পে করতে হবে। দিস আর দ্য ফিক্সড। মিক্সড কস্টটা হলো যে এর মধ্যে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট দুটিরই একটা সংমিশ্রণ, একটা মিশ্রণ এখানে থাকবে। তাহলে এখানে মিক্সড কস্টের উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, আমরা বাড়ির বিদ্যুৎ বিলের কাগজটা যদি একটু ধরি, ওই বিদ্যুৎ বিলের কাগজের মধ্যে দেখা যাবে একটি সার্টেন লেভেল যে বিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করি আর না করি প্রতি মাসে আমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিটার ভাড়া, সার্ভিস চার্জ এইগুলো দিতে হয়। এটা এই মিটার ভাড়া এবং সার্ভিস চার্জ দিয়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট লেভেলের ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারি। ওই লেভেল পার হয়ে গেলে প্রতি অতিরিক্ত 1 ইউনিট বিদ্যুৎ খরচের জন্য আমাকে অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় করতে হয়। ওই একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত থাকবে ফিক্সড, তার পরবর্তী লেভেলটা হয়ে যাবে ভ্যারিয়েবল। তাই মিক্সড কস্টটা হলো এমন একটি কস্ট যার মধ্যে ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্টের একটা সংমিশ্রণ থাকবে। তো আমরা বলতে পারি মিক্সড কস্ট contains both variable and fixed cost elements. Mixed costs are also known as semi-variable and semi-fixed cost. প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমরা এরপরে এই কস্টটাকে আমরা ক্লাসিফাইড করব কস্ট অবজেক্ট অনুযায়ী, আমার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমরা কস্টকে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি। এই কস্ট অবজেক্ট অনুযায়ী যদি আমরা ভাগ করি তাহলে একটাকে আমরা বলতে পারি ডাইরেক্ট কস্ট আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট কস্ট। ডাইরেক্ট কস্ট, indirect cost. What is direct cost? Direct cost is a cost that can be easily and conventionally traced to the particular cost object under consideration. So we can easily find out or directly traced in our activities. Indirect cost is a cost that cannot be easily and conventionally traced to the particular cost object under consideration. For example, salary of factory supervisor. Indirect cost often referred to as overhead have to appointed or to different product on suitable criteria. এবার যদি আমরা ডিসিশন মেকিং এর আন্ডারে যদি কস্টকে যদি ক্লাসিফিকেশন করি, ফার্স্ট ইজ ডিফারেন্সিয়াল কস্ট। ডিফারেন্সিয়াল কস্ট, অপরচুনিটি কস্ট, সাঙ্ক কস্ট, রেলেভেন্ট কস্ট। আমরা যদি ডিসিশন মেকিং এর উপরে ভিত্তি করে খরচকে ভাগ করি, আমরা প্রথমে বলবো ডিফারেন্সিয়াল কস্ট। ডিফারেন্সিয়াল কস্ট, বি নাম্বারে আমরা বলতে পারি অপরচুনিটি কস্ট, অপরচুনিটি কস্ট,
সি নাম্বারে আমরা বলতে পারি সাঙ্ক কস্ট দেন রেলেভেন্ট কস্ট। আমরা ডিসিশন মেকিং এর পারপাসে বা ডিসিশন মেকিং এর উপরে ভিত্তি করে আমরা কস্টগুলোকে এই চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ডিফারেন্সিয়াল cost are the expected future cost that differ as a consequence of choosing one alternative over another। যে আমাদের ভবিষ্যতে কোনো একটি বিকল্প পথ আমরা বাছাই করতে পারি। আমার একটি এক্সিস্টিং কাজ রয়েছে, আবার ভবিষ্যতে আমি আরেকটি বিকল্প পন্থা কাজটি করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাকে ওই বিকল্প পন্থার খরচ এবং বর্তমান পন্থার বা অল্টারনেটিভের কস্টকে ডিফার করে আমরা কনসিডারেশনে নিয়ে এখানে ব্যয়টাকে অ্যানালাইসিস করে আমরা ডিসিশন মেকিং করব। দোজ অল্টারনেটিভ উইল বি অ্যাকসেপ্টেড অর নট। দেন অপরচুনিটি কস্ট। Opportunity cost is the potential benefit that is given up when one alternative is selected over another. Sunk cost is a past cost that has already been incurred, normally fixed in nature, and that cannot be changed by any decision made now or in the future. যে সাঙ্ক কস্ট এমন একটি কস্ট যেটি বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি কাজে আসবে না। এটি এমন এক ধরনের ব্যয় দ্যাট অলরেডি বিন ইনকার্ড, এটি হয়ে গেছে অলরেডি। এর থেকে আমরা মানে এটা দিয়ে আমরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোনো সিদ্ধান্তই আমরা এখান থেকে নিতে পারবো না। রেলেভেন্ট cost is the cost information that is predicted for the future decision will differ among the alternatives and helps the management of the entity in decision making। যে প্রাসঙ্গিক ব্যয়টা হলো বা রেলেভেন্ট কস্টটা হলো যে ইন ফিউচারে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিব, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে ব্যয়টিকে আমরা বিবেচনা করব, দিস উইল বি দ্য রেলেভেন্ট কস্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, কস্ট টার্মস, কনসেপ্ট অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন, এই কনসেপ্টের আলোকে আমরা এই ব্যয়গুলো একটু ভালো করে শিখব। আমাদের এই চ্যাপ্টারের থেকেই মূলত অঙ্ক শুরু হবে ইনশাল্লাহ। আগামী ক্লাসে আমি তোমাদের এখান থেকে অঙ্ক করার নিয়ম নীতি বলে হয়তো বা ছোট্ট একটি অঙ্ক তোমাদের করাতে পারি। তো তোমরা এই ব্যয়গুলো এখান থেকে যে ব্যয়ের যে ক্লাসিফিকেশনের কথাগুলো বলা হলো এগুলো ভালোভাবে একটু দেখবে এবং পড়বে ইনশাল্লাহ। নেক্সট ক্লাসে আমি অঙ্ক করানোর ফরম্যাট দিয়ে আমি প্রবলেম সলভিংয়ে চলে যাব। এই পর্যন্ত তোমরা সবাই নিরাপদে থাকবা, ভালো থাকবা। আল্লাহ হাফেজ।